அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. புதக்குடி ஊர் உணவுமுறை ஜமாத் நிர்வாக சபை அறப்படை சங்கத்திற்கு இன்று 2வது ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழா நடைபெற இருக்கின்றது. இந்த சிறப்பு விழாவிற்கு ஊர் உறவின்முறை ஜமாத் நிர்வாக சபையின் தலைவர் அருமை அண்ணன் எம்ஜே பத்ருஜமான் அவர்களை தலைமையேற்று நடத்தி தருபடியும் பொருளாளர் நஜிவுல்லா அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றேன். நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஜமாத்தார்களே, இந்த ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு நிகழ்வு ஒரு சிறப்பான முடிவு செய்கிறது. அதற்காக தொழில்துறை அமைச்சர் ராஜா அவர்கள், திருவள்ளூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் சிறப்பு உறுப்பினராக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது. ஜமாத்தார்கள் மேலும் வந்து நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தியுள்ள ஆலோசனையாக கேட்டுக் கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியின் முதல் நிகழ்வாக மௌலானா முகமது இஃப்ராஹிம் மாலிக் அப்துல் அவர்கள் சிராஜுவதி ஆபஸ் அர்ப்பணிப்பு நிகழ்ச்சியை தொழில்நுட்பமாக அன்போடு அழைக்கின்றோம். அருமை சகோதரர் KNA நிஜாமுதீன் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கிறோம். நிஜாமுதீன். Thank you. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அடுத்ததாக இந்த ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணி செய்த மர்ஹூமா ரஜப்னிசா அவர்களின் மஃபிரத்திற்காக ஜனாஃபா அப்பா மகன் அன்வருதீன் நாஜிமா குடும்பத்தார்களின் சார்பாக மேலப்பள்ளி இமாம் அல்ஹாஜ் அபூஹசன் சாதலி பாகவி ஹஜ்ரத் அவர்கள் ஒரு சிறப்பு துவா ஓதும்படி அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا ويا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا وسيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصالحين من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. ثم إلى روح من تلون القرآن العظيم لأجلها رجب نساء غفر الله لها خاصة. اللهم اغفر لها ورحمها وآنس الله وحشتها ورحم الله غربتها ونبر الله ضريحها وتقبل الله من حسناتها وتجاوز الله عن سيئاتها وغفر الله ذنوبنا وذنوبها وجمع الله بيننا وبينها في جنات النعيم. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم عتر قبرها اللهم نور قبرها اللهم يسر حسابها إنك على كل شيء قدير. اللهم أعتنا وأعتها جنة الفردوس نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حشرها وإيانا في زمرة المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. வரவேற்புரை நிகழ்த்த ஊர் உறவுமுறை ஜமாத் நிர்வாகத்தின் செயலாளர் இமாம் ரபியுதீன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய அல்லாஹுவின் திருப்பெயரால் ஆரம்பம் செய்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்று புதுக்குடி ஊர் உறவுமுறை ஜமாத் நிர்வாக சபை அறப்பணி சங்கத்திற்கு 2வது ஆம்புலன்ஸ் வழங்கும் விழா சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த விழாவிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி தரும் அருமை அண்ணன் ஊர் உறவுமுறை ஜமாத் நிர்வாக சபையின் தலைவர் எம்ஜே பத்ருல் ஜமான் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்று, பொருளாளர் நஜியுல்லா அவர்களையும் தலைமையேற்று நடத்தி தந்து கொண்டிருக்கும் நஜியுல்லா அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். இந்த விழாவிற்கு முன்னிலை வகிக்கும் பெரிய பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள் அல்ஹாஜ் PM ஷாஜஹான், PH நத்ருகனி மற்றும் மேலப்பள்ளிவாசல் நிர்வாக தலைவர் அருமை அண்ணன் AM லியாக்கத்தில் அவர்களையும், உமர் பின் ஹத்தாப் ரலியல்லாஹ் பள்ளிவாசல் புதுமனை பள்ளிவாசலின் தலைவர் STA ஜியாவுதீன் அவர்களையும், ஃபாத்திமா பள்ளிவாசல் நிர்வாக தலைவர் அருமை அண்ணன் PM ஜைனுல்லாபுதீன் அவர்களையும், செயலாளர் MAJ முகமது இக்பால் அவர்களையும், ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் பள்ளிவாசலின் பொருளாளர் சகோதரர் ஷாவுல் அமீத் அவர்களையும், அன்னூருல் மஹமதியோ அரபிக் கல்லூரியின் வளர்ச்சி குழு உறுப்பினர் அருமை அண்ணன் PM ருக்னுதீன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். கிராத் ஓதி அமர்ந்திருக்கும் அருமை பெரிய பள்ளிவாசல் இமாம் ரிஃபாவுதீன் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். இன்றைய ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழா நிகழ்ச்சிக்கு இந்த ஆம்புலன்ஸை நன்கொடையாக வழங்கிய ஜனாபா நாஜிமா பஷீர் அஹமது அவர்களின் தாயார் நினைவாக வழங்கப்பட்ட இந்த ஆம்புலன்ஸிற்கு துவா ஓதி அமர்ந்திருக்கும் மேலப்பள்ளிவாசல் இமாம் மரியாதைக்குரிய அபுல் ஹசன் ஷாதிலி அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். இந்த விழாவின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ள இருக்கும் தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் எங்களின் பாசத்திற்குரிய மாண்புமிகு TRB ராஜா அவர்களை மற்றும் திருவாரூர் மாவட்ட செயலாளர் அருமை சகோதரர் பூண்டி K கலைவாணன் அவர்களையும் கனிவோடு வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். மற்றும் இந்த விழாவிற்கு ஜனாபா நாஜிமா பஷீர் அகமதின் குடும்பத்தார்கள் வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். சகோதரர் AM சஹாபுதீன், முகமது பாரிக், முகமது ரப்பானி, SS நஜ்முதீன் மற்றும் ஆரோக்கியராஜ் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும்
பொதுக்குடி ஜமாத் UAE ஜமாத் நிர்வாகத்தின் முன்னாள் தலைவர் MH அப்துல் ரஷீத், பொதுக்குடி ஜமாத் அமீரக செயலாளர் KS ராஜ் முகமது, இன்றைய பொதுக்குடி ஜமாத் UAE ஜமாத்தின் நிர்வாகி தம்பி குத்புதீன் மற்றும் எங்களின் பாசத்திற்கும் அன்புக்கும் பிரியத்திற்கும் உரிய அருமை சகோதரர் சிங்கை ANA நிஜாமுதீன் அவர்களையும் மற்றும் பொதுக்குடி சிங்கப்பூர் நண்பர்கள் சார்பாக கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவர்களையும், கண்ணியமிகு ஜமாத்தார்கள், நமது நிர்வாகக் குழு மற்றும் மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள், நமது நிர்வாகத்தின் தணிக்கையாளர் SK நத்திர்கனி அவர்கள் மற்றும் இங்கு திரளாக கூடியிருக்கும் அனைத்து கிளப் நண்பர்கள், பொதுக்குடி தமுமுக மாமக கிளை நிர்வாகிகள், பொதுக்குடி மஜக கிளை நிர்வாகிகள், பொதுக்குடி SDPI கிளை நிர்வாகிகள் மற்றும் நற்பணி மன்றத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள், வர்த்தக நல சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள், ஜமாத்தார்கள் அனைவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் தாங்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு நமது நிர்வாகத்தின் உயர்ந்த நோக்கமான மருத்துவ சேவைக்காக இந்த அவசர ஊர்தியை அனைத்து சமுதாய மக்களும் பயன்பெறும் வகையில் நமது ஜமாத்தார்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகத்திற்கு அன்பளிப்பாக வக்குப் செய்யப்பட இருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டிருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் தருகிறது. இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக ஒரு சிறிய கருத்தை பதிவு செய்து விடைபெறலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இந்த ஆம்புலன்ஸ் அழைப்பிதழ் மற்றும் அறிவிப்புகளில் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்று நோட் பண்ணியிருப்பீங்க, 2ஆம் ஆம்புலன்ஸ் அப்படின்ட்டு. பல பேருக்கு ஏன் அப்படின்ட்டு தெரியும், ஒரு சிலருக்கு இது ஏன் அப்படின்ட்டு தெரியாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதற்காக சின்ன ஒரு விளக்கம்தான் இந்த குறிப்பு. கடந்த 17/8/2017 ஆண்டு இதே நமது ஊர் நிர்வாக சபைக்கு பொதுக்குடி ஜமாத் அமீரகத்தால் மற்றும் அவர்கள் நண்பர்களால் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு முதல் ஆம்புலன்ஸ் ஜமாத் நிர்வாகத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. அதற்கு முன்பாகவே ஏர்லி 80s ஒரு ஆம்புலன்ஸ் பொதுக்குடி ஜமாத்துக்கு நிர்வாக சபைக்கு வழங்கப்பட்டது, பலரும் அறிந்தது. சொல்லப்போனால் இந்த 2வது ஆம்புலன்ஸ் என்பது டெக்னிக்கலாக இது 3வது ஆம்புலன்ஸ், அதாவது ஜமாத் நிர்வாகத்திற்கு. இதை தாண்டி சமுதாய அமைப்பாளான தமுமுக அவர்களுக்கும் பொதுக்குடி ஊர் மக்களின் நன்கொடையால் அழகிய அருமையான ஒரு வாகனம் வழங்கப்பட்டது. மேலும் 2வது வாகனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நான் இங்கு குறிப்பிடுவது நமது நிர்வாகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட இந்த அவசர ஊர்தியை பற்றி மட்டும்தான். இது 2வது ஆம்புலன்ஸ். ஏனென்றால் 2017 ஆண்டு இது போன்ற ஒரு மாலை பொழுதில் ஒரு விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அன்றைய ஊர் உடன்மொழி ஜமாத் நிர்வாகத்திற்கு பொதுக்குடி ஜமாத் அமீரகம் மற்றும் அந்த நன்கொடையில் முக்கிய பங்கு வகித்த அண்ணன் RS அப்துல் அமீதல் அவர்களெல்லாம் இணைந்து அந்த ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. அன்றைய விழாவில் அன்றைய 2 காவல்துறை மாவட்ட காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர்கள் முன்னிலையிலும் ஆலூர் ஷானவாஸ் இன்றைய நாகப்பட்டினம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களும் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு மிக விமரிசனையாக நடைபெற்ற ஒரு விழா என்பதை நம்மூர் மக்கள் அனைவரும் அறிந்தது. அந்த விழாவில் இந்த ஊர் மக்களுக்காக
அந்த ஊர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகத்திற்கு வக்குப் செய்யப்பட்டது தான் அந்த முதல் ஆம்புலன்ஸ். கடந்த 8 வருடங்களாக அந்த ஆம்புலன்ஸ் தொடர்ந்து மக்களின் சேவையில் பயன்பட்டு வந்தது. இதை அனைவரும் அறிவீர்கள். முன்றைய நிர்வாகம் சிறப்பாக அந்த ஆம்புலன்ஸை நிர்வகித்து அதற்கடுத்தாற்போல் அந்த நிர்வாகத்திற்கு ஒப்படைத்து 3வது முறையாக நாங்கள் அதை பொறுப்பெடுத்து நடத்தி வந்திருந்தோம். இதில் ஒரு சின்ன ஒரு சிக்கல் என்ன என்றால், அன்றைய அமீரக நண்பர்கள் நன்கொடையாளர்கள் இந்த ஆம்புலன்ஸ் இறுதி செய்யப்பட்டு ஊருடைய நிர்வாகத்திற்கு வழங்கும் பொழுது நமது நிர்வாகத்தின் பதிவு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ரெடி ஆகலை. அதனால் தனிநபரில் ஆம்புலன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரே காரணத்தினால் அன்றைய முதல் ஆம்புலன்ஸுடைய நன்கொடையில் ஒரு பங்காளராக இருந்த RS அப்துல் ஹமீது அவர்களிடம் அவருடைய ட்ரஸ்ட் இருந்ததனால் அந்த ட்ரஸ்ட் பேரில் இந்த ஆம்புலன்ஸ் வெளியாக்கப்பட்டது. இது ரொம்ப சிம்பிளாக சாதாரணமாக ஒரு புரிதல் அடிப்படையில் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் அது ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டது. ஒரு 2 மாதங்களுக்குள் அதை ஜமாத் நிர்வாகம் அவங்களுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் ரெடி ஆகுனதோட அதை அவங்க தங்கள் பேருக்கு அதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அடிப்படையில் அதற்கு ஒத்துக்கொண்டு தான் முழுமையாக அந்த விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு விழா மேடையில் இதைவிட மாலை நேரம் அது அதிகமான கூட்டங்கள் இருந்தது. அந்த ஊர் மக்கள் முன்னிலையில் அது வக்குப் செய்யப்பட்ட அன்பளிப்பு செய்யப்பட்ட அந்த ஆம்புலன்ஸ் 8 வருடங்களுக்கு பின்பும் அவர் பெயரை மாற்றி கொடுக்காமல் அண்ணன் RS அப்துல் ஹமீது அவர் பெயரிலேயே அதை வைத்திருந்தார்கள். அதை தொடர்ந்து 3 நிர்வாகங்களும் பெயர் மாற்றித்தர பல முறை கோரிக்கை முயற்சிகள் செய்தும் முயற்சி தோல்வி அடைந்தது. இறுதியாக அந்த ஆம்புலன்ஸ் கடந்த 7 மாதங்களாக முடக்கி வைக்கப்பட்டு அவரே என்னுடைய பெயரில் இருக்கிறது என்று அதை மீட்டு அவர் தன்னுடைமை ஆக்கி கொண்டு விட்டார். இந்த சூழ்நிலையில தான் கடந்த 7 மாதங்களாக நமது நிர்வாகத்திற்காக இயங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு அவசர உறுதி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு பொதுக்குடி நலனில் அக்கறை கொண்ட அனைத்து மக்களும், குறிப்பாக வெளிநாட்டில் வாழும் பொதுக்குடி ஜமாத்தார்கள் அந்த ஆம்புலன்ஸை மறந்துவிட்டு 2வதாக ஒரு ஆம்புலன்ஸை வாங்க ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் சொன்ன அவர்களின் வலிமையான கோரிக்கையின் அடிப்படையில் தான் நாம் முயற்சி செய்தோம். அப்படி முயற்சியில் இருக்கும்போது தான் பல உறுப்பினர்கள் தன்னார்வமாக கலந்து பல லட்சங்கள் நன்கொடை தருவதாக வாக்களித்திருந்த நிலையில் சகோதரி நாஜிமா பஷீர் அஹமத் அவர்கள் இதை கேள்விப்பட்ட உடனே நானே ஆம்புலன்ஸை வாங்கி தரேன் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்தாங்க. அதை கூட நாங்கள் உடனே அதை ஏற்றுக்கலை. சொன்னோம் இதனுடைய காஸ்ட்லாம் அதிகமாக இருக்குது, பட்ஜெட் இருக்குன்ட்டு. அப்போ ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அவங்க சொன்னாங்க, அண்ணே எல்லாம் எனக்கு தெரியும், நான் முழுமையாக அதை நான் பண்ணுறேன், உடனே நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுங்கள், உடனே மக்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸை கொண்டு வரதுக்கு எல்லா உதவியால் நான் நன்கொடை உதவி செய்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்மெண்ட்டை கொடுத்ததுக்கு பிற்பாடு தான் முழுமையாகவே இந்த ஆம்புலன்ஸை நன்கொடையாக வழங்கி நன்கொடை அளித்து விட்டார்கள். அனைத்து முன்னாடி செஞ்ச தவிர திருப்பி செஞ்சிடக்கூடாதுல்ல, அதனால் அனைத்து பேப்பர் ஒர்க்குகள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நமது நிர்வாகத்திற்கு பதிவு செய்யப்பட்டு இன்று அதற்கான அர்ப்பணிப்பு விழா நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதில் இதனுடைய இந்த டீட்டெயில்ஸ் எத்தனை ஜமாத்தார்கள் நம்மளுடைய ஜமாத்தார்களுக்கு தெரியும்னு தெரியலை. அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இதை பற்றி பல பரப்புரைகள் கட்டுக்கதைகள், ஜமாத்து நிர்வாகமே முன்னைய ஆம்புலன்ஸை நடத்தாமல் முடக்கிட்டாங்க, அவங்களிடம்தான் RC புக் இருக்குது, அவங்க அதை மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு ட்ரபிள் பண்ணுறாங்கங்கிற மாதிரி பல பரப்புரைகள் நடைபெற்றது. அனைத்திற்கும் நாங்கள் கொடுத்த ஒரே பதில், அல்லாஹ் உதவியால் எங்களிடம் அந்த ஆம்புலன்ஸோடைய RC புக்கு இருந்தால் நாங்களே அதை மீட்டு மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு தடையில்லாமல் நடத்துவோம், அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் இவர்கள் பொய்யாக பரப்புரை செய்து வருகிறார்கள் என்று நாங்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வந்தோம். அது உண்மை என்று RS அப்துல் ஹமீது அவர்களை நிரூபித்து விட்டார்கள். கடந்த மாதம் ஊர் வந்திருக்கும் பொழுது நான் தான் இதற்கு உரிமையாளர், என்னிடம்தான் RC புக் இருக்கிறது என்று RTOடு முறையிட்டு அந்த ஆம்புலன்ஸை அவரை திருப்பி எடுத்து கொண்டு விட்டார். அந்த ஆம்புலன்ஸை சட்ட ரீதியாக நாங்கள் எதிர்கொள்ள இருக்கின்றோம். இந்த சிக்கல்களை
பொதுமக்கள் ஜமாத்தார்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம ஜமாத் நிர்வாகத்தின் ஒரு துல்லியமான நோக்கம், உயர்ந்த நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால், நம்ம ஊருக்கான வசதிகளை, அடிப்படை தேவைகளை நிர்வாகம் பொறுப்பெடுத்து நடத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்பது தான். அது கல்விக்கூடங்களாக இருக்கட்டும், மதரசாக்களாக இருக்கட்டும், பள்ளிவாசல்களாக இருக்கட்டும், மருத்துவ நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும், அனைத்திற்கும் நமது ஊருக்கு தேவையான ஒன்றை அதை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். ஏற்படுத்தியில் தான் நம்மளுடைய முயற்சிகளும் நேரங்களும் செலவிடப்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையிலே தான் நாம் நம் மக்களுக்கு தடையில்லா அந்த உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அல்லாஹுவின் நாட்டப்படி, அல்லாஹுவின் பெரும் கிருபையால் இந்த ஆம்புலன்ஸ் ஒரே வாரத்தில் நம்மளுக்கு ரெடியாக தயாராகிட்டது. இந்த ஆம்புலன்ஸ் இனியும் அல்லாஹ்வின் உதவியால் எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லாமல் மக்களுக்கு சேவையாற்றிட உங்கள் அனைவர்களின் துவாக்களையும் வேண்டியவனாக வாய்ப்பளித்த எனக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வரகாத்துஹு. சிறப்பான முறையிலே வரவேற்புரை நிகழ்த்திய செயலாளர் எம் ரபீன் அவர்களுக்கு நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த ஆம்புலன்ஸ் சம்பந்தமான விளக்கத்தையும் அருமையான முறையிலே உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னார்கள். இது தெரிந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள், தெரியாதவர்களும் இருக்கிறார்கள். அதனால் இது சம்பந்தமான உங்கள் ஒரு விளக்கத்துக்காகத்தான் ஒரு சிறிது நேரம் உரையாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது என்று நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஜமாத் நிர்வாகத்தில் எந்த விதமான ஒரு வருமானமும் இல்லாமல், இந்த ஜமாத்துக்கு எந்த விதமான சொத்தும் இல்லாமல் இந்த ஒரு ஜமாத்தை நடத்துறது அப்படிங்கிறது லேசப்பட்ட காரியமாகன்றது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இந்த நம்ம ஊரில் உள்ள செல்வந்தர்கள் மூலியமாகத்தான் இந்த காரியங்கள்லாம் சாத்தியப்படுத்தி அவங்க மனமுகந்து செய்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் நம்ம நிர்வாக ரீதியாக அதை முறையாக அதை பயன்படுத்தி முறையான கணக்கு வழக்குகளை தாக்கல் செஞ்சு அவங்க மனம் சந்தோஷப்படும்படியான ஒரு சூழ்நிலையை நாம் ஏற்படுத்துகிறோம். அதுவும் ஒரு பெரிய காரணம். அந்த காரணத்தினால தான் இவ்வளவு வேலைகளையும் செய்ய முடியாத ஒழிஞ்சு அதில் ஏதாவது தவறு நடக்கும் தவறு நடக்குவதாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த மாதிரி ஒரு இதை நம்ம தொடர்ந்து ஒரு 6 வருஷமாக பண்ணவே முடியாது. அதுக்காக இந்த புகக்கூடி ஜமாத்தார்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியையும் சலாத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக வாழ்த்துறை வழங்க பெரியப்பள்ளி இமாம் கே முகமது ரிஃபாவுதீன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரஃபில் அன்பியாஇ வல் முர்சலீன் வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி அஜ்மாயின். அம்மா பஅத். சங்கைக்கும் இறை பொருத்தத்திற்கும் உரித்தான அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, அருமை முமினீன்களே, ஊர் உறவின் முறை ஜமாத் நிர்வாக சபை அரப்பணி சங்கத்திற்கு அர்ப்பணிப்பு செய்யப்பட இருக்கிற ஆம்புலன்ஸ் வக்ஃப் செய்கிற இந்த சிறப்பான நிகழ்வினை விழாவினை தலைமையேற்று நடாத்தி கொண்டிருக்கிற நிகழ்வின் தலைவர், ஒரு உறவின் முறை ஜமாத் நிர்வாக சபையின் தலைவர் அவர்கள் உள்ளிட்ட மேடையில் வீற்றிருக்கிற சங்கைக்குரிய உமராக்கள், உலமா பெருமக்கள், இமாம்கள், ஜமாத்தார்கள், பெரியோர்கள், சகோதரர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் காணிக்கையாம் சலாத்தினை மீண்டும் ஒரு முறை கூறி என் வார்த்தைகளை தொடங்குகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. 2வது சலாம் பதில் இல்லைங்கிறதுக்காகத்தான். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஜஸாக்குமுல்லாஹ். அன்பிற்கினியவர்களே,
ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு நிகழ்வு என்பது ஏதோ ஒரு இந்த தனிப்பட்ட அமைப்பு சார்ந்த அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட குழுமம் சார்ந்த ஒரு நிகழ்வாக கடந்து போய்விடாமல் இது பொதுமக்களினுடைய பயன்பாட்டிற்காக, பொதுமக்களினுடைய தேவைக்காக வேண்டி முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான அத்தியாவசிய அடிப்படை தேவை என்பதை கவனத்தில் கொண்டுதான் தன்னார்வ அமைப்புகள் பலரும் இந்த ஆம்புலன்ஸ் சேவையை பரவலாக கையில் எடுத்து அதை சிறப்பாக செய்து வருகிறார்கள். அடுத்ததாக பாத்திமா பள்ளிவாசல் இமாம் மௌலவி ஹஜ்ரத் கோஸ்கனி அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கின்றேன். அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா நபியினா முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு ர்கஉ வஸ்ஜுது வஅபுது ரப்பக்கும் வஃஅலுல் கைர லஅல்லக்கும் துஃப்லிஹூன். உலமா பெருமக்களே, மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற பொறுப்பாளர்களே, சபையோர்களே, அமைப்பு, இயக்கம், கட்சி சார்ந்த தோழர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் அனைவர்களுக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அடுத்ததாக சிறிது நேரம் உரையாற்றுவார்கள். வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்னல் ஹம்தலில்லாஹி நஹமதுஹு வ நுஸல்லி அலா ரசூலில்லாஹ். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக யா சய்யதி யா ரசூலல்லாஹ். அம்மா பஅத். அல்ஹம்துலில்லாஹ். முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வாழுகிற காலம் அஸர் தொழுகை நேரம். அது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மஸ்ஜித் நபவி பள்ளிவாசலுக்கு உள்ளால் வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காட்சி. ஹஜ்ரத் பிலால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இகாமத்து சொல்வதற்காக தயாராகிவிட்ட அந்த நிலையில் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முஸல்லாவிலே வந்து நின்றவர்கள் கையை உயர்த்தி தக்பீர் கட்டுவதற்காக முன் வந்த நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எதையோ யோசித்து மீண்டும் வெளியே போகிறார்கள். அவ்வாறு போன பிறகு மீண்டும் உள்ளே வந்தார்கள், தொழுதார்கள், தொழ வைத்தார்கள். அதற்கு விளக்கம் சொல்கிற பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஒருவர் தன் தேவைக்காக வந்தார், அவருக்கு நான் அவர் தேவையை நிறைவேற்றிவிட்டு வந்தேன் என நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அவர்கள் நம் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இப்பொழுது நாம் இருக்கிற இந்த நிகழ்வும் கூட அது மாதிரியான ஒரு பொதுநல சிந்தனையோடு செய்யப்படுகிற ஒரு நிகழ்வு. அல்லாஹு தஆலா இந்நிகழ்வில் பங்கெடுக்கிற எல்லா நன்மக்களுக்கும் எல்லா வகையான நற்பாக்கியங்களையும் அல்லாஹ் நசீபாக்க வேண்டும் என மன நிறைவோடு துஆ செய்கிறோம். வாஹிரு தாவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழா நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் எங்களின் பாசத்திற்குரிய சகோதரர் தொழில்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு டிஆர்பி ராஜா எம்எஸ்சி பிஹெச்டி அவர்களை அன்போடு அவர்களுக்கு அவர்கள் சகாக்களையும் அன்போடு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம்.
மேலே போட்டு அது மேலே போட்டுங்கண்ணா மாலை வாங்கி வந்துங்க பாருங்க பாருங்க கொஞ்சம் வந்துங்க அப்படியே ஓகே யார் போடுறா திருவாரூர் மாவட்ட ஐக்கிய ஜமாத் கூட்டமைப்பின் சார்பாக தொழில்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு பாசத்திற்குரிய எங்கள் வீட்டு பிள்ளை அண்ணன் TRP ராஜா அவர்களுக்கு மலர் மாலை அணிவித்து கௌரவிக்க இருக்கின்றோம். அடுத்ததாக ஜனாபா நன்கொடை வழங்கிய அருமை சகோதரி ஜனாபா நாசிமா பஷீர் அஹ்மத் அவர்களின் குடும்பத்தார்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை பூர்த்தி கௌரவிப்பார்கள். அதெல்லாம் நீ தான் சொல்லணும். அதெல்லாம் சொல்ல சொல்லி சரியா சொல்லிட்டேன். வர சொல்லு சூப்பரா. அடுத்தது தமுக கிளீன் அண்ணா அப்படியே சொல்லுங்க அண்ணா. சொல்லலாம் பாடி என்ன சொல்றேன் முடிஞ்சுதான் நீங்க சொன்னா தானே தெரியும். அதை நான் சொல்லிடுறேன். புதுக்குடி மாஜக கிளை நிர்வாகிகள் அமைச்சர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிப்பார்கள். தமுக கிளை நிர்வாகிகளுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. புதுக்குடி STB நிர்வாகிகளுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். புதுக்குடி சிங்கப்பூர் அசோசியேஷன் சார்பாக சகோதரர் ஏஎன்ஏ நிஜாமின் அவர்கள் அமைச்சர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை பொறுத்தவார்கள். யார் என்ன இங்கே எல்லாத்தையும் காணும். சரி டீ
அடுத்து ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு ஜனஃபா அப்பா மகன் அனோதீன் நாசிமா அவர்களால் நன்கொடையாக வக்குப் செய்யப்பட்ட ஆம்புலன்ஸை அவரது குடும்பத்தார்கள் முன்னிலையில் தொழில்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு டிஆர்பி ராஜா எம்எஸ்சி பிஹெச்டி அவர்கள் ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்திற்கான சாவியை ஊர் உறவுமுறை ஜமாத் நிர்வாகத்திற்கு வழங்குவார்கள். அடுத்த நிகழ்ச்சியாக இது நடைபெற இருக்கின்றது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஓட்டுநர் பயாஸ் அவர்களை அழைக்கின்றோம். நமது ஜமாத் நிர்வாகத்தின் சார்பாக தொழில்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு டிஆர்பி ராஜா அவர்களுக்கு சில கோரிக்கைகள் வைத்திருந்தோம். அந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தருவதாக வாக்களித்திருந்தார்கள். அதை ஜமாத்தார்கள் முன்னிலையில் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக அண்ணன் அவர்களிடம் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நமதூர் ஹாஜியார் தெரு குளம் தூர்வாரி சுற்றுச்சூழல் எழுப்பி அதை இளைஞர்கள் நீச்சல் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறத அந்த குளத்தை சீர்படுத்தி தருவதாக கூறியிருந்தார்கள். அந்த கோரிக்கையை அமைச்சர் அவர்கள் நிறைவேற்றி தரும்படியும், இரண்டாவதாக நமதூர் வெளிநாடு வாழ் அமீரக ஜமாத்தார்கள் கேட்டுக்கொண்ட கோரிக்கை, நமதில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நூலகம் பல புத்தகங்கள் இருந்தும் இடவசதி பற்றாக்குறையால் நடைபாதையில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டு முறையான இட பற்றாக்குறையால் பாதுகாக்க முடியாத சூழ்நிலை இருந்தது. அதையும் அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றோம். அதற்காக மேம்படுத்தப்பட்ட நூலக கட்டிடம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதியிலிருந்து தருவதாக வாக்களித்திருந்தார்கள். அதை அமைச்சர் அவர்களிடமே நேரடியாக கேட்டு பெறலாம் என்று நினைக்கின்றோம். அண்ணா ஹலோ. மூன்றாவதாக நமதூர் மற்றும் சுற்றுவர கிராம மக்கள் அனைவரும் கோரிக்கை வைத்தார்கள். அதாவது மண்ணையிலிருந்து செல்லும் சென்னை செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வீக்கெண்டில் ஃபுல்லாக இருப்பதாகவும், அதனால் எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிகளோ அல்லது அடிஷ்னலாக இன்னொரு ட்ரெயினோ வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரணும் அப்படின்ட்டு அமைச்சர்கிட்ட நீங்கள் தெரிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பலதர மக்கள், பொதக்குடி மட்டுமல்ல, கூத்தாநல்லூர், கொரடாச்சேரி, திக்கடை, பூதமங்கலம் சுற்றியுள்ள அனைத்து ரயில் பயணிகள் வேண்டி விரும்பி இந்த கோரிக்கையை அமைச்சர் அவர்களிடம் தெரிவிக்க சொல்லியிருந்தார்கள். அதையும் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக அமைச்சர் அவர்களுக்கு கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றோம். அது எனக்கு மட்டும் ரைட். ஓகே.
ஓகே, முன்னாள் ஒன்றிய பெருந்தலைவர் செந்தமிழ் செல்வன் அவர்கள் சிறிது நேரம் உரையாற்றுவார்கள். ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழா நிகழ்ச்சியிலே பங்கெடுத்து கொண்டு என்றைக்கும் இந்த மண்ணையும் மக்களையும் நேசிக்கிற மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் நம் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டிஆர்பி ராஜா உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் வணக்கம். நிகழ்ச்சி தொடங்குகிற பொழுது பல்வேறு நிகழ்வுகளை பற்றி அன்பிற்குரிய சகோதரர் ரஃபி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு வீடு கட்டும் பொழுது வாசல் படி வைப்பார்கள். வாசல் படிக்கு நேர் பின்பக்கம் கொள்ளை வாசல் படி இருக்கும். எதற்காக என்று கேட்டால், வாசல் வழியாக வருகிற காற்று அந்த அறைக்குள்ளேயே அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே தங்கிவிட்டால் அது விஷமாக போய்விடும். வெளியேற வேண்டும், புதிய காற்று வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான். அது பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் தான் இயற்கையினுடைய நியதி. அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு 2வது ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் 2006 ஆட்சி பொறுப்பிற்கு வருகிற பொழுது களஞ்சியம் காலி, கஜானா காலி, ஆட்சி பொறுப்பை இவர் எப்படி நடத்துவார் என்று கேட்கிற பொழுது சென்னையிலே ஸ்டேடியத்தில் பதவியேற்பு விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்று அதே மேடையிலே உட்கார்ந்து கொண்டுதான் 3 தலைமுறை 4 தலைமுறைகளுக்கு முன்பிருந்த கடன் வரை விவசாயிகள் கடன் 7000 கோடி ரூபாயை ரத்து செய்கிற உன்னதமான ஒரு கையொப்பத்தை இட்டார்கள். பல பேர் ரத்தம் சிந்தி போராடி அரை நூற்றாண்டு காலம் நடந்த ஒரு போராட்டத்துக்கு முடிவு வந்தது. அப்பொழுது தலைவர் கலைஞர் சொன்னார், களஞ்சியம் காலி, கஜானா காலி, என்னுடைய மூளை காலியாக இல்லை. ஆகவே மக்களுக்கான திட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கும் என்று சொன்னார். அதையே பெருங்கவிஞர் பாரதியார் ஒரு சம்பவத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார். பாரதியார் குளித்து முடித்துவிட்டு துவைத்த துணியை கட்டி கொண்டு வருகிற பொழுது, அவர் எட்டயபுரத்தில் இருந்தது சொந்த வீடு கிடையாது, வாடகை வீடு, ஒன்று கொடுத்தனம். தொடைப்பகுதியிலே வேஷ்டி கிழிந்திருக்கிறது. அதை பார்த்த அந்த இல்லத்தினுடைய உரிமையாளர் ஐயர்கள் கட்டக்கூடிய 16 கஜம் அந்த பஞ்சகஜம் வேஷ்டியை எடுத்து கொடுக்கிறார். மேலாடையாக ஒரு 6 கஜம் துண்டையும் கொடுக்கிறார். கொடுத்துவிட்டு அதை கட்டிக்கொண்டு வருவதற்குள்ளாக வாயிலே ஒரு வறியவர் பிச்சைக்காரர் வந்து பிச்சை கேட்கிறார். அவர் உடல் முழுவதும் கிழிந்த உடையை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார். உடனே பாரதியார் அவருக்கு அந்த இல்லத்தினுடைய உரிமையாளர் கொடுத்த 16 கஜம் வேஷ்டியை எடுத்து கொடுத்து விட்டார். உடனே அவருடைய துணைவியார் சொன்னார், ஒரு 4 முழம் வேஷ்டியை கொடுத்திருந்தா அவர் கட்டிட்டு போயிருப்பார். பிச்சைக்காரர் தெரு தெருவா போய் பிச்சை எடுக்கிறவர் தானே, நீங்க வேஷ்டி கிழிஞ்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு தானே அவர் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்றப்ப பாரதி சொன்னார், குளிர்காலம், கொசு இருக்கிறது, நான் வீட்டுக்குள்ளே படுத்திருக்கிறோம், இந்த வேஷ்டியை போட்டிக் கொண்டு நான் படுத்துக் கொண்டிருந்தால் கூட யாரும் வந்து உள்ளே பார்க்க போவதில்லை. ஆனால் அவர் எங்கேயாவது தெருவில் யார் வீட்டு திண்ணையிலாவது அல்லது மண்டபத்திலாவது போய் படுக்க வேண்டும். ஒரு பக்கம் வேட்டியை கட்டிக்கொண்டு ஒரு பக்கம் அவர் போட்டுக் கொண்டு படுத்தால் அவருக்கு வசதியாக இருக்கும், அதற்காக நான் அதை கொடுத்து விட்டேன் என்று சொன்னார். உடனே மீண்டும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வீட்டில் இருந்த அந்த வீட்டினுடைய உரிமையாளர் இன்னொரு வேட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அவரிடம் கொடுத்தார். ஒன்று நம்மிடமிருந்து கழிகிற பொழுது இன்னொன்று நிச்சயமாக வந்து சேரும் என்று பாரதியினுடைய கருத்து, கலைஞருடைய கருத்து. எப்படி இந்த மண்ணிலே நிலவியதோ அதை போல ஒன்று இல்லை, இன்னொன்று வந்து சேர்ந்திருக்கிறது. மக்களுக்கான பணி, அறப்பணி தொடர வேண்டும்.
நீண்ட காலமாக பொதுக்குடியிலே சில செய்திகளை சொல்ல வேண்டும், இங்கே இருக்கிற பெருமக்கள் வாயிலாக அதை மற்றவர்களுக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு உணர்வு எனக்குள்ளே இருந்தது. இங்கே பல்வேறு வலைதளங்கள், முகநூல்கள் வாயிலாக பல்வேறு கருத்து முரண்பட்ட செய்திகளை அடிக்கடி பதிவு செய்து கொள்வது வழக்கமாக போய்விட்டது. இங்கே இருக்கிற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ன செய்தார், சட்டமன்ற உறுப்பினராக அமைச்சர் இருக்கிறார், என்ன செய்தார்கள் என்று கேட்டார்கள். மேடைக்கு வந்தபோது கேட்டார், இன்னமும் பொதுக்குடியிலே இன்னும் எத்தனை தெருக்கள் போடாமல் இருக்கிறது என்று கேட்டார். சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலே இருந்து செய்வது மாத்திரம்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய பணி இல்லை. எங்கெல்லாம் நிதி இருக்கிறதோ அது உள்ளாட்சித்துறை அமைப்பாக இருக்கட்டும், அல்லது நெடுஞ்சாலைத்துறையாக இருக்கட்டும், பொதுப்பணித்துறையாக இருக்கட்டும், அத்தனை துறையிலும் தன்னுடைய திறமையை பயன்படுத்தி அந்த நிதியை இங்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிற பணியை செய்கிற ஒருவர் தான் சிறந்த சட்டமன்ற உறுப்பினராக, நல்ல அமைச்சராக இருக்க முடியும். நாங்கள் உள்ளாட்சித்துறையிலே பொறுப்பேற்ற நேரத்தில் இங்கே இருக்கிற வேலு, அதே போல கார்த்தி போன்றவர்கள் எல்லாம் நம்முடைய அருமையண்ணன் பிச்சையவர்கள் எல்லாம் அழைத்து என்ன சொன்னார் என்று கேட்டால், எங்களுக்கு தெரியாது இங்க என்ன தெரு இருக்குங்கிறது உள்ள இங்க ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு தெரியும், வார்டு உறுப்பினருக்கு தெரியும். ஒரு 12 தெரு பேரை எழுதி கொடுத்துட்டு இந்த தெரு ஃபுல்லா ஒரு வருட காலத்திற்குள் முழுமையாக சாலை பணிகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். நிதி பற்றாக்குறை என்னென்ன குறைகள் இருக்கிறது என்று சொன்ன நேரத்தில் நீடாமங்கலம் ஒன்றியத்திலே 44 ஊராட்சிகள் இருக்கிறது. ஆனால் 44 ஊராட்சிகளில் ஓரளவுக்கு தன்னிறைவை பெற்றிருக்கிற ஊராட்சியாக பொதுக்குடி இருப்பதற்கு மூல காரணமாக இருந்து எதற்கு நிதி இல்லை, எதற்கு நிதி தேவை என்பதனை உணர்ந்து அதற்கான நிதியை எங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து இந்த பணிகளை நிறைவேற்றி தருகிற பணியை செய்து முடித்துவிட்டு, இன்னும் ஜாவியா தெரு ஒன்று பாக்கி இருந்துச்சா அதை போட்டுட்டீங்களா? இப்ப வந்தது மேல வந்தது அதுதான் கேட்டார். ஜாவியா தெரு ரோடு போட்டு முடிச்சாச்சா? பூதமங்கலம் போற வழியில ஒரு 18 வீடு இருக்குமே, அங்க தண்ணி தேங்கி நிக்குது, அந்த ரோட போட்டீங்களா? ஏன் இன்னும் போடல? எங்க பிஓ கூப்பிடு, பிடிஓ வந்திருக்கிறாங்களா, அங்க கூப்பிட்டு உடனே பேசுங்க. 1 மாத காலத்திற்குள்ளாக அந்த சாலையும் போட்டு முடிக்கப்பட வேண்டும். அந்த மேடையில வந்து உட்கார்ந்த உடனே அதை கேட்கிறாங்க. இது யார் கேட்கணும்? கேட்க வேண்டியவர்கள் கேட்கல, நாங்களும் போய் அவர்கிட்ட வலியுறுத்தல. ஆனால் மேலே வந்தவுடன் பொதுக்குடியில் என்னென்ன பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது, என்னென்ன பணி நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார். ரஃபி ஒருவர் வர்றப்ப டேங்க் இல்ல, வெளிநாடுகளில் இருக்கிற சில பேர் பேரை சொல்லி கொஞ்சம் நிதி வாங்கி கொடுங்க, நமக்கு நாம திட்டத்தில் அரசாங்க நிதி கம்மியா இருக்கிறதுனால உடனடியாக பண்ண முடியாதுங்கிறப்ப இங்க பிச்சை வருவாரு. ஒரு 2 டேங்கு முழுக்க 60,000 லிட்டர் டேங்க் 2 இன்னைக்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொன்னா, நமக்கு நாமே திட்டத்திலையும் அரசிடம் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அன்றைக்கு நிதி இல்லை என்கிற நிலைமை. 2 60,000 லிட்டர் 1 லட்சம் லிட்டர் டேங்குக்கு நமக்கு நாமே திட்டத்தில் இங்கே இருக்கிற பெருமக்கள், வெளிநாடுகளில் உழைக்கிற அந்த மக்கள் நிதியை கொடுத்து விட்டார்கள். உடனடியாக என்ன பண்றாங்க, பெரம்பலூர்ல இருக்கிற நிதி, அரியலூர்ல இருக்கிற நிதியை திருவாரூர் மாவட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து 3 உயர்நிலை மேல்நிலை உயர்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை கட்டி முடிப்பதற்கு அடிப்படையாக காரணம் தான் அது எம்எல்ஏ ஃபண்ட்ல இருந்து வரணும்ன்ற அவசியம் இல்ல, அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி என்பதனை தயவு செய்து உணருங்கள். விரல் நீட்டி எல்லாரையும் குறை சொல்லிடலாம். எப்படி இத்தனை வருஷமா 15 வருஷமா கிடைக்காதது இன்னைக்கு கிடைக்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு அடிப்படை மூல காரணம் கேட்காமல் கொடுக்கிற ஒருவர் இறைவனால் நம்முடைய கரங்களில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவருக்கு துணையாக இன்றைக்கு நிற்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இறைவன் கொடுத்த வரம் யாராலும் செய்ய முடியாத. மண்ணை இருந்தாங்க, நிறைய செஞ்சாங்க, அதை எல்லாத்தையும் கடந்து செய்யக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவனை கலைஞர் மூலமாக இறைவன் நமக்கு ஒப்படைத்திருக்கிறார். அவர் நம்முடைய கரத்திலே கிடத்திருக்கிறார். அவரை பயன்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய மண்ணை, மக்களை பாதுகாக்கிற பணியை நாம் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கே வந்திருக்கிற பெரியவர்களை நான் உளப்பூர்வமாக கேட்டுக்கொண்டு அமைச்சரவர்களுடைய உரைக்கு வழிவிடுத்து நிறைவு செய்கிறேன். இந்த அறப்பணி கழகத்திற்கு இந்த ஆம்புலன்ஸை வழங்கிய அந்த குடும்பத்தார்கள், ஜமாத்தார்கள், ஊர் பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். முன்னாள் ஒன்றிய பெருந்தலைவர் மிக அருமையாக பல கருத்துக்களை புரியும்படி எடுத்துரைத்தார்கள். மிக்க நன்றி. ஒரு சின்ன விஷயம் இதில் என்னண்டா,
நமக்கு அமைச்சர் அவர்கள் இன்று அமைச்சராக கிடைத்திருக்கின்றார்கள். அவர் எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் பொழுதே கூட புதக்குடி மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளை ஒரு பரிவோடு இங்கே என்ன தேவை அப்படிங்கிறத கேட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் இங்கே வந்து சில பரப்புரைகள் சட்டமன்ற நிதியிலிருந்து வரல அப்படின்ட்டு. ஆனால் புதக்குடி அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் நடைபெற்ற நலத்திட்டங்கள் அனைத்தும் அமைச்சர் அவர்களின் அனுமதி இல்லாமல் முன்னெடுப்பு இல்லாமல் எதுவுமே நடைபெறவில்லை என்பதை இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாகவும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மேலும் அமைச்சர் அவர்கள் இது அல்லாஹின் உதவியால் we are blessed. அவர் அட்சய பாத்திரம் மாதிரி. ஆனால் நம்ம தான் என்ன வேணும்னு சரியாக கேட்டு பெறாமல் போயிட்டோம். we were failure on that. நிச்சயமாக வந்து அமைச்சர் அவர்களை கடுமையாக பிஸியாக இருக்காங்க. ஆனாலும் இந்த 2 வருஷத்தில் அவங்கள நம்ம நலத்திட்டத்துக்கு பல மாதிரி பயன்படுத்தி இருக்கலாம். ஆனால் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்று தான் தனிப்பட்ட முறையில் நானே ஃபீல் பண்ணுறேன். ஒரு நிர்வாகத்தில் இருந்தாலும் இன்னும் வருங்காலத்திலும் அமைச்சர் தான் அவர். இன்ஷா அல்லாஹ் அமைச்சராக தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் அல்லாஹ்வின் உதவியால் அவருக்கு அருளப்பட்டிருக்கு. சில நம்மளும் உதவி துவா செய்வோம். அத்துடன் அவர்களை நிச்சயமாக நமது ஊரின் வளர்ச்சி பணிகளுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நாம தான் பயன்படுத்திக்கணும். we have to make use of him. அதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம கோட்டை விட்டுருக்கோம். இனி வருங்காலத்தில் அதை நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்ட்டு உங்கள் எல்லாரையும் நான் கேட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு அமைச்சர் அவர்கள் நம்மளுடைய கனிவான அழைப்பை ஏற்று ரொம்ப டைட்டான பிஸி ஸ்கெட்யூலில் இருந்தாலும் நமக்காகவும் நம்ம ஊர் மக்களுக்காகவும் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதற்கு ஜமாத் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் புதக்குடி பெருமக்களின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூண்ணா. அடுத்ததாக அமைச்சர் அவர்கள் நம்மிடையே சிறிது நேரம் உரையாட வருகிறார். அப்படியே உட்காந்தானே சரி போதும் விட்டுறீங்கன்னு. புதுக்குடி ஜமாத் நிர்வாக சபை வழியாக இங்கே நமது கிராமத்துக்கு இங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஆம்புலன்ஸ் சேவையை துவக்குவதற்கு இங்கே வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கும் அனைவருக்கும் குறிப்பாக எனது அருமை தம்பி ஒன்றிய கழக செயலாளர் ஆனந்த் அவர்களே, எனது அறிவியல் அண்ணன் மன்னார்குடி ஒன்றிய கழக செயலாளர் சித்தர் சிவா அவர்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கும் கழகத்தின் மூத்த முன்னோடிகளே, எனது அறிவியல் அண்ணன் முன்னாள் நீடாமங்கலம் பெருந்தலைவர் அருமையண்ணன் செந்தமிழ் செல்வன் அவர்களே, அண்ணன் ரஃபி அவர்கள் உள்ளிட்ட நமது ஜமாத் பெருமக்களே, பெருங்குடி மக்களே, இங்கே வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கும் பொதுக்குடி வாழ் மக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்கள். இங்கே கூடியிருக்கும் அனைத்து இயக்கத்தை சார்ந்த எனது நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது, ஏற்கனவே நீங்கள் வெயிலில் கொஞ்சம் ஷீட்டில் அனத்தெல்லாம் இருக்குது, எல்லோரும் உட்காந்துருக்கீங்க. நம்ம வந்து நிகழ்வு கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்திருக்கணும், ஆனால் வீட்டில் அங்கே நிறைய கடுமையான கூட்டம், நிறைய விசிட்டர்ஸ் வந்துட்டதுனால யாரையும் அனுப்ப முடியல, எல்லாரையும் நின்று பார்த்துட்டு வர வேண்டியதாக இருந்துச்சு. குறிப்பாக ஒரு சில அதிகாரிகளும் வந்திருந்ததனால் சற்று தாமதமாகிவிட்டது. பொதுக்குடியை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணன் ரஃபி அவர்கள் பேசும்பொழுதும் சரி, அண்ணன் செந்தமிழ் அவர்கள் பேசும்பொழுதும் சரி, இருவருமே இந்த பகுதிக்கு கழகத்தின் ஆட்சி வாயிலாக திராவிட மாடல் ஆட்சியின் காரணத்தினால், உங்களால் உருவாக்கப்பட்ட திராவிட மாடல் ஆட்சியின் காரணத்தினால், முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பெற்ற பிள்ளை நமது முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும், குறிப்பாக நமது மாவட்ட கழக செயலாளர் அருமையண்ணன் பூண்டி கலைவாணன் அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நடக்கும் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள், பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள், இதை கொடுத்தெல்லாம் இங்கே அனைவரும் பேசினார்கள். இங்கே இந்த நிகழ்வுகளில் அதுவும் குறிப்பாக மன்னார்குடியில், அதுவும் திருவாரூர் மாவட்டத்தினாலே இது திருவாரூர்காரரின் ஆட்சி நடக்கிறது, டெல்டாக்காரரின் ஆட்சி நடக்கிறது என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். குறிப்பாக மன்னார்குடிக்கு மேலே ஒரு தனிப்பட்ட பாசம் நமது திராவிட நாயகன் அவர்களுக்கு என்றுமே உண்டு. இளம் தலைவர்
மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர், எனது அருகில் நண்பர் எனது நம்ம சகோதரர் அருமையண்ணன் நமது உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் எவ்வளவோ திட்டங்கள் இன்று நமது பகுதிக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க முடிந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் பல பகுதிகளுக்கும், ஏன் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்குமே பரவலாக்கப்பட்ட வளர்ச்சியை உறுதி செய்து அனைத்து பகுதியையும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் நமது திராவிட நாயகன் அவர்கள். அதுவும் குறிப்பாக நான் சொன்னதை போல மன்னார்குடிக்கு ஒவ்வொன்றும் போய் சண்டை போட்டு வாங்கிட்டு இருக்க ஒரு சிலதெல்லாம் உங்களுக்கே நன்றாக தெரியும். 10 ஆண்டு காலம் நிதி சுமை ஒவ்வொன்றாக படிப்படியாக சரி செய்யப்பட்டு ஒரு 2 ஆண்டுகள் நமது கோவிட் சுமை, பழைய நிதி சுமை எல்லாத்தையும் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 ஆண்டு நம்ம பழைய ஆட்சியோட அந்த அவல நிலையிலேருந்து மீட்டு தமிழகத்தை ஒரு சரியான பாதைக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு ஒரு 2 ஆண்டுகள் பிடித்தது. ஏன்னா 10 ஆண்டு காலம் எந்த ஒரு வளர்ச்சியும், குறிப்பாக நமது மன்னார்குடிக்கு எந்த வளர்ச்சியுமே வந்து சேரவில்லை. எந்த திட்டத்தை கேட்டாலும் அதுக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டுட்டாங்க. சாதாரணமாக ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு கட்டணும்னா கூட அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்துட்டு உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும். நம்ம பகுதிக்கு எத்தனை இடத்துல எத்தனை சாலைகள் அந்த சென்ற ஆட்சியில் போடப்பட்டதெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு வந்தவொடனே கேட்கும்போது தேடி கண்டுபிடிச்சு 2 ரோட சொல்றாங்க. இன்னைக்கு அது 2 போடல. அப்படி மீது எல்லா சாலைகளையும் அமைத்து தந்த ஒரு ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி தான். அதற்கு குறிப்பாக நமது ஊராட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா நம்ம ஊராட்சியில் எல்லாருமே இவ்வளோ பேர் வரி கட்டுறோம். இவ்வளோ நல்ல செழிப்பான ஒரு ஊராட்சி. இப்போ வெளிநாடுகளிலிருந்து நம்ம தோழர்கள் நான் எங்கு சென்றாலும், எந்த நேரத்தில் எந்த இடத்துல ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்கில் பேசினாலும் அங்கேருந்து யாராவது ஒருத்தர் சார் நான் புதுக்குடி, நான் கூத்தானூர், நான் எப்படி ஏதாவது ஒரு புதுமங்கலம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம ஊர் சார்ந்த மக்கள் பல இடத்துல என்னை சந்திப்பது உண்டு. அவர்கள் அங்கிருந்து நம்ம ஊருக்கு பல நிகழ்வுகளில் பல வேலைகளில் இப்பொழுது நமது இங்கே குடும்பத்தினரெல்லாம் செய்தது போல இந்த மாதிரி ஆம்புலன்ஸ் சேவை கொடுத்ததை போல பல வகையில் நமக்கு உதவி வருகிறார்கள். இப்படி வெளிநாடுகளிலிருந்து இங்கே முதலீடுகள் சேர வேண்டும் என்பதற்காக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அவர் தொடர்ந்து வேர்களை தேடி இப்படி என்று நம்ம பிள்ளைகள் வெளிநாடுல இருக்கிற நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கூட தமிழகத்தை குறித்த புரிதல் இருக்க வேண்டும் என்று வேர்களை தேடின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று கொடுக்கிறார். வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நல வாரியம் என்று துவங்குகிறார். முத்தமிழர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களது கனவு 2010-11 அவர் ஆரம்பித்து அது கண்டினியூஸாக செய்ய முடியல அதுக்கப்புறம். ஆனால் அதை தொடர்ந்து அது சரியாக அமைத்து தந்து அதன் வழியாக வெளிநாடு மக்கள்லாம் அவங்கவுங்க ஊருக்கு பல திட்டங்களை கொடுப்பதற்கான வேலையையும் எழுதி செய்து பண்ணி கொடுத்துருக்கார் நம்ம முதலமைச்சர் அவர்கள். வெளிநாட்டில் வாழ்ற நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ், அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா அவங்கள உடனடியாக இங்கே கூட்டிட்டு வர்றதுக்கான வேலை, இப்படி பல வேலைகளை அவர் செய்து வருகிறார். எனவே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை பொறுத்தவரை நம் தமிழர்கள் எந்த பகுதியில் எங்கு இருந்தாலும் அவர்களுக்கான அவர்களுக்கான வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடர்ந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். இங்கே நமது இஸ்லாமிய பெருங்குடி மக்கள் பெருமளவில் வாழும் இந்த பகுதியில் உங்களுக்கு முக்கியமான பிரச்சனையில் எப்படி திமுக தலையிட்டு இந்த வக்ஃப் பிரச்சனை என்ன ஒரு கொடூரமான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள். ஒன்றியத்தில் ஆளும் அந்த பாஜகவினர் கொண்டு வந்த அந்த சட்டத்தில் நாம் சட்ட ரீதியாக அதை கையிலிருந்து அதன் மூலம் சமீபத்தில் வந்த அந்த தீர்ப்பை எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. பல ட்ரக்கோனியன் லாஸ் எல்லாத்துக்கும் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டே கொடுத்துருக்காங்க. தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம். எனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற இந்த பேர் இயக்கம் ஒரு மக்கள் இயக்கம் அனைவருக்குமான இயக்கமாக இருப்பதனால் முத்தமிழர் தலைவர் கலைஞர் பெற்ற பிள்ளை நம்ம ஊர்காரர், நம்ம முதலமைச்சர், டெல்டாக்காரர், திராவிட நாயகன் அவர்களின் இந்த தொடர் அரவணைப்பு அனைத்து மைனாரிட்டிஸுக்கும் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் இருப்பதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையாலும் தைரியமாக எழுந்து நின்று முதல் குரலாக திராவிட நாயகன் அவர்களின் குரல் எழும்புகிறது. அவர் அந்த சொல்யூஷன் ஹோலிஸ்டிக்காக பார்க்குறார். முழுமையான ஒரு தீர்வு, ஒரு பிரச்சனைன்னு அவங்க வந்துச்சுன்னா அது சும்மா நம்ம பாட்டுக்கு எது பேசணும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தணும்னு இல்லாமல் சட்ட ரீதியாக அதை அணுகி அருமை அண்ணன் நமது MP வில்சன் அவர்கள் எல்லாம் அங்கே ஆஜராகி பல விவாதங்களில் பங்கேற்று பல கேஸ்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அப்படி தொடர்ந்து போராடி பல பிரச்சனைகளுக்கு நாம் ஒரு பெரிய கேடயமாகவே திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் நமது திராவிட நாயகன் அவர்களும் மைனாரிட்டிஸ்க்கு திகழ்ந்து வருகிறார்கள். தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை உங்களை காப்பாற்ற வேண்டிய அந்த கடமை அவரது, நிச்சயமாக அதை செய்வேன் என்று கூறியிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டை எந்த நாளும் தலைகுனிய விடமாட்டேன், நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டின் தலை நிமிர்ந்து அதை பீடு நடை போட அந்த வேலையை தொடர்ந்து நான் செய்வேன். உங்களது அனைத்து வளர்ச்சி திட்டங்களையும் நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான இந்த ஆட்சி
நிச்சயமாக செய்யும். அதுவும் குறிப்பாக நம்ம பகுதிக்கு எல்லா திட்டங்களும் வரும். ஏற்கனவே அண்ணன் வந்து பொதுக்குடிக்கு நான் சொன்ன போல 7-8 ரோடு இப்போ முக்கியமான சாலைகள் எல்லாமே போடுறதுக்கான பணியை செய்தாச்சு. 2 விஷயம். ஒன்று வந்து இது இந்த ஒரு குளம் வந்து தூர்வாரி அதை சுற்றிலும் அந்த நடைபாதை மாதிரி அமைக்கணும். அந்த இடம் இல்லை, பிரச்சனையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏற்கனவே நாங்கள் முயற்சித்தோம். அதை ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, சுற்றி போட்டால் அப்புறம் அந்த கொள்ளளவு குறைஞ்சிரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பிரச்சனைலாம் சொன்னாங்க. அதனால் இருந்தாலும் சிஎஸ்ஆர் வாங்கிறதுக்கு நான் தயார். நீங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் கையெழுத்து வாங்கி கொடுத்துருங்க. அப்புறம் நான் வந்து ஃபண்டு வாங்கி கொடுத்த அப்புறம் அதை பண்ணக்கூடாது, இதை பண்ணக்கூடாது. ஏதாவது நல்லது செஞ்சால் முதல்ல வந்து ஏதாவது குறுக்கால வந்து படுத்து இது பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் பார்க்குறாங்களே பல தவிர நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு நிதியை கொண்டு வரணும்னு தெரியல உங்களுக்கு. இவ்வளோ பெரிய மாநிலம் ஒன்றிய அரசின் ஒரு சப்போர்ட்டும் நமக்கு இல்லை. உங்களுக்கு நல்லா நாம கொடுக்குற பைசால 29 பைசா, ₹1 கொடுத்தா 29 பைசா தான் திரும்பி வருது. மீதி இருக்கிற பைசாலாம் எங்கெல்லாம் போகுது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அதுவாது ஒழுங்கா உபயோகப்படுதா வட மாநிலத்திலனா அதுவும் இல்லை. ஆக நாம கொடுக்கிற நம்ம வரி பணத்தை நமக்கு கொடுக்காம, நம்ம பிள்ளைகள் படிக்கிறதுக்கான அந்த பணத்தையும் திருப்பி அவங்க கொடுக்காம எவ்வளவு கொடூரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒன்றிய அரசு உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். எனவே அதையெல்லாம் தாண்டி செய்திருக்கிறார். ஸோ ஒன்றிய அரசோட எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாம இன்ஃபேக்ட் அவங்களை எதிர்த்துட்டு இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்தி அதிலையும் 11.19% வளர்ச்சி, இந்தியாவிலேயே இந்த நாட்டிலேயே எங்கேயுமே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான வளர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறார் திராவிட நாயகன் என்றால், அங்கேயும் ஒன்றியத்திலும் நமது ஆட்சி அமையும் போது அந்த காட்சி, அந்த அப்பொழுது நமது தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி இன்னும் எப்படி இருக்கும் என்பதை எல்லாம் நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அந்த நாளும் வெகு தூரம் இல்லை. நிச்சயமாக அந்த நாளும் நாம் பார்ப்போம். மகத்தான வளர்ச்சி நிச்சயமாக தமிழ்நாடு பெறும். உங்களது ஒத்துழைப்போடு நீங்க கேட்டிருக்க அந்த குளமேட்டர் அதை பார்த்துக்கிறேன். அடுத்து இன்னொன்று சொல்லிருந்தீங்கன்னா மன்னை எக்ஸ்பிரஸ்ல கோச்சஸ் ஆட் பண்ண சொன்னாங்க. மன்னை எக்ஸ்பிரஸ் கொண்டு வந்ததே யாருன்னு உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அந்த ரயில் இங்கே வந்ததற்கு காரணம் முத்தமிழர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் நமது முதலமைச்சர் அவர்களும் எனது தந்தையார் அவர்களும் இணைந்து செயல்பட்டு அந்த ரயிலை இங்கே மன்னார்குடிக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தோம். இன்று அதற்கு எக்ஸ்ட்ரா கோச்சஸ் கேட்டிருக்கேன். நிச்சயமாக இது இப்போதான் இந்த கோரிக்கை இப்போதான் வந்திருக்கு. நிச்சயமாக அந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தருமாறு நான் இங்கே இருக்கும் ஜிஎம் இந்த ரயில்வேஸ் துறை அதிகாரிகளை நிச்சயமாக பேசுகிறேன். எந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக கருதி என்னிடம் நிச்சயமாக எதுவும் சின்ன பிரச்சனை இல்லை, எதுவும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை, எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நீங்கள் நிச்சயமாக என்னை அணுக வேண்டும். ஒவ்வொரு பகுதியாக பார்த்து அதுக்கான வளர்ச்சியை உறுதி செய்து வருகிறேன். நம்ம ஊர் பக்கத்துல எங்க லேண்ட் இருந்தா கொடுங்க. நிச்சயமா அங்கேயும் ஒரு சிறு தொழில் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு, நம்ம பெண்களுக்கு, நம்ம பசங்களுக்கு, படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி தரும் அந்த வேலையும் நிச்சயமாக நான் செய்ய காத்திருக்கிறேன். இப்போ நம்ம மன்னார்குடியில் ஒரு பகுதியில் வந்து ஒரு 500 பேருக்கு வேலை உருவாகிறதுக்கான ஒரு திட்டத்தை ஒரு 1.5-2 வருஷமா நான் போராடி ட்ரை பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கேன். அது இப்ப 500 இல்ல 1000 பேருக்கே வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. அது நிச்சயமாக விரைவில் அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன். இப்படி பார்த்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏனால் அண்ணா வழியில் வந்தோம். நேற்று நமது பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நேற்று எல்லோரும் கொண்டாடினோமே, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு ஏன் ஒட்டுமொத்த தமிழினமே கொண்டாடியது அந்த அண்ணா அவர் இட்டு தந்த பாதையில் நாம் எல்லோரும் சென்று கொண்டு இருக்கிறோம். என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? மக்களிடம் செல், மக்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள், அவருக்கான தேர்வுகளை அங்கிருந்து துவங்கி நீ செயல்பட வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். உடன்பிறப்பாக யாராக இருந்தாலும், ஏன் தமிழ்நாட்டு மக்கள் யாராக இருந்தாலும், உண்மையாகவே நான் சொல்றேன், நான் எல்லா கட்சியும் சார்ந்தே சொல்றேன், தமிழனுக்குன்ற ஒரு பெருமை இருக்கு, ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு. அதனாலதான் இன்னைக்கு இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரே ஒரு மாநிலம் மட்டும் அப்படி ஷைன் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா அதற்கு காரணம் தமிழ்நாடு மக்களும் நாம் கொண்டிருக்கும் அந்த திராவிட கொள்கைகளும் தான். இந்த திராவிட கொள்கைகளை கொண்டாடுவோம், ஒருங்கிணைந்து இருப்போம், ஓரணியில் திரளுவோம். ஓரணியில் ஒரே தலைவன், நமது தலைவர் முதலமைச்சர் மட்டும்தான் என்பதை மனதில் ஏந்தி இந்த முதலமைச்சர் திராவிட நாயகன் அவர்கள் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து மக்களின் வளர்ச்சிக்காக அனுதினமும் உழைக்கும் இந்த முதலமைச்சர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேடயமாக எல்லா நாளும் நிச்சயமாக இருந்து உங்களது அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்த்து வைப்பார் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
இங்கே இதில் கேட்டு பார்க்குறேன் என்னென்னு விசாரிச்சு ஃபோன் நம்பர் இருக்கா? என்னது எடுக்கலையா? என்னது ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் வீக்கெண்டில் வந்து ஃபுல்லாக இருப்பதாகவும் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிகளோ அல்லது அடிஷ்னலாக இன்னொரு ட்ரெயினோ வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரணும் அப்படின்ட்டு அமைச்சர்கிட்ட நீங்கள் தெரிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பலதர மக்கள் புதக்குடி மட்டுமல்ல கூத்தாநல்லூர், கொரடாச்சேரி, தீக்கடை, பூதமங்கலம் சுற்றியுள்ள அனைத்து ரயில் பயணிகள் வேண்டி விரும்பி இந்த கோரிக்கையை அமைச்சர் அவர்களிடம் தெரிவிக்க சொல்லியிருந்தார்கள். அதையும் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக அமைச்சர் அவர்களுக்கு கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றோம். 3 தான் அது எனக்கு மட்டும் ரைட். ஓகே, ஓகே. முன்னாள் ஒன்றிய பெருந்தலைவர் செந்தமிழ் செல்வன் அவர்கள் சிறிது நேரம் உரையாற்றுவார்கள். ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழா நிகழ்ச்சியிலே பங்கெடுத்து கொண்டு என்றைக்கும் இந்த மண்ணையும் மக்களையும் நேசிக்கிற மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் நம் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டிஆர்பி ராஜா உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் வணக்கம். நிகழ்ச்சி தொடங்குகிற பொழுது பல்வேறு நிகழ்வுகளை பற்றி அன்பிற்குரிய சகோதரர் ரஃபி அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு வீடு கட்டும் பொழுது வாசல் படி வைப்பார்கள். வாசல் படிக்கு நேர் பின்பக்கம் கொள்ளை வாசல் படி இருக்கும். எதற்காக என்று கேட்டால், வாசல் வழியாக வருகிற காற்று அந்த அறைக்குள்ளேயே அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே தங்கிவிட்டால் அது விஷமாக போய்விடும். வெளியேற வேண்டும், புதிய காற்று வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான். ஆகவே பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் தான் இயற்கையினுடைய நியதி. அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு 2வது ஆம்புலன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் 2006 ஆட்சி பொறுப்பிற்கு வருகிற பொழுது களஞ்சியம் காலி, கஜானா காலி, ஆட்சி பொறுப்பை இவர் எப்படி நடத்துவார் என்று கேட்கிற பொழுது சென்னையிலே ஸ்டேடியத்தில் பதவியேற்பு விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்று அதே மேடையிலே உட்கார்ந்து கொண்டுதான் 3 தலைமுறை 4 தலைமுறைகளுக்கு முன்பிருந்த கடன் வரை விவசாயிகள் கடன் 7000 கோடி ரூபாயை ரத்து செய்கிற உன்னதமான ஒரு கையொப்பத்தை இட்டார்கள். பல பேர் ரத்தம் சிந்தி போராடி அரை நூற்றாண்டு காலம் நடந்த ஒரு போராட்டத்துக்கு முடிவு வந்தது. அப்பொழுது தலைவர் கலைஞர் சொன்னார், களஞ்சியம் காலி, கஜானா காலி, என்னுடைய மூளை காலியாக இல்லை. ஆகவே மக்களுக்கான திட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கும் என்று சொன்னார். அதையே பெருங்கவிஞர் பாரதியார் ஒரு சம்பவத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார். பாரதியார் குளித்து முடித்துவிட்டு துவைத்த துணியை கட்டி கொண்டு வருகிற பொழுது, அவர் எட்டயபுரத்தில் இருந்தது சொந்த வீடு கிடையாது, வாடகை வீடு, ஒன்று கொடுத்தனம். தொடைப்பகுதியிலே வேஷ்டி கிழிந்திருக்கிறது. அதை பார்த்த அந்த இல்லத்தினுடைய உரிமையாளர் ஐயர்கள் கட்டக்கூடிய 16 கஜம் அந்த பஞ்சகஜம் வேஷ்டியை எடுத்து கொடுக்கிறார்.
மேலாடையாக ஒரு 6 கஜம் துண்டையும் கொடுக்கிறார். கொடுத்துவிட்டு அதை கட்டிக்கொண்டு வருவதற்குள்ளாக வாயிலே ஒரு வறியவர் பிச்சைக்காரர் வந்து பிச்சை கேட்கிறார். அவர் உடல் முழுவதும் கிழிந்த உடையை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார். உடனே பாரதியார் அவருக்கு அந்த இல்லத்தினுடைய உரிமையாளர் கொடுத்த 16 கஜம் வேஷ்டியை எடுத்து கொடுத்து விட்டார். உடனே அவருடைய துணைவியார் சொன்னார், ஒரு 4 முழம் வேஷ்டியை கொடுத்திருந்தா அவர் கட்டிட்டு போயிருப்பார். பிச்சைக்காரர் தெருவா போய் பிச்சை எடுக்கிறவர் தானே, நீங்க வேஷ்டி கிழிஞ்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு தானே அவர் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்றப்ப பாரதி சொன்னார், குளிர்காலம், கொசு இருக்கிறது, நான் வீட்டுக்குள்ளே படுத்திருக்கிறோம், இந்த வேஷ்டியை போட்டி கொண்டு நான் படுத்துக் கொண்டிருந்தால் கூட யாரும் வந்து உள்ளே பார்க்க போவதில்லை. ஆனால் அவர் எங்கேயாவது தெருவில் யார் வீட்டு திண்ணையிலாவது அல்லது மண்டபத்திலாவது போய் படுக்க வேண்டும். ஒரு பக்கம் வேட்டியை கட்டி கொண்டு ஒரு பக்கம் அவர் போட்டுக் கொண்டு படுத்தால் அவருக்கு வசதியாக இருக்கும், அதற்காக நான் அதை கொடுத்து விட்டேன் என்று சொன்னார். உடனே மீண்டும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வீட்டில் இருந்த அந்த வீட்டினுடைய உரிமையாளர் இன்னொரு வேட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அவரிடம் கொடுத்தார். ஒன்று நம்மிடமிருந்து கழிகிற பொழுது இன்னொன்று நிச்சயமாக வந்து சேரும் என்று பாரதியினுடைய கருத்து, கலைஞருடைய கருத்து. எப்படி இந்த மண்ணிலே நிலவியதோ அதை போல ஒன்று இல்லை, இன்னொன்று வந்து சேர்ந்திருக்கிறது. மக்களுக்கான பணி, அறப்பணி தொடர வேண்டும். நீண்ட காலமாக பொதுக்குடியிலே சில செய்திகளை சொல்ல வேண்டும், இங்க இருக்கிற பெருமக்கள் வாயிலாக அதை மற்றவர்களுக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு உணர்வு எனக்குள்ளே இருந்தது. இங்கே பல்வேறு வலைதளங்கள், முகநூல்கள் வாயிலாக பல்வேறு கருத்து முரண்பட்ட செய்திகளை அடிக்கடி பதிவு செய்து கொள்வது வழக்கமாக போய்விட்டது. இங்கே இருக்கிற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ன செய்தார், சட்டமன்ற உறுப்பினராக அமைச்சர் இருக்கிறார், என்ன செய்தார்கள் என்று கேட்டார்கள். மேடைக்கு வந்தபோது கேட்டார், இன்னமும் பொதுக்குடியிலே இன்னும் எத்தனை தெருக்கள் போடாமல் இருக்கிறது என்று கேட்டார். சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலே இருந்து செய்வது மாத்திரம்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய பணி இல்லை. எங்கெல்லாம் நிதி இருக்கிறதோ அது உள்ளாட்சித்துறை அமைப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது நெடுஞ்சாலைத்துறையாக இருக்கட்டும் பொதுப்பணித்துறையாக இருக்கட்டும், அத்தனை துறையிலும் தன்னுடைய திறமையை பயன்படுத்தி அந்த நிதியை இங்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிற பணியை செய்கிற ஒருவர் தான் சிறந்த சட்டமன்ற உறுப்பினராக நல்ல அமைச்சராக இருக்க முடியும். நாங்கள் உள்ளாட்சித்துறையிலே பொறுப்பேற்ற நேரத்தில் இங்கே இருக்கிற வேலு, அதே போல கார்த்தி போன்றவர்கள் எல்லாம் நம்முடைய அருமையண்ணன் பிச்சையவர்கள் எல்லாம் அழைத்து என்ன சொன்னார் என்று கேட்டால், எங்களுக்கு தெரியாது இங்க என்ன தெரு இருக்குங்கிறது உள்ள இங்க ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு தெரியும், வார்டு உறுப்பினருக்கு தெரியும். ஒரு 12 தெரு பேரை எழுதி கொடுத்துட்டு இந்த தெரு ஃபுல்லா ஒரு வருட காலத்திற்குள் முழுமையாக சாலை பணிகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். நிதி பற்றாக்குறை என்னென்ன குறைகள் இருக்கிறது என்று சொன்ன நேரத்தில் நீடாமங்கலம் ஒன்றியத்திலே 44 ஊராட்சிகள் இருக்கிறது. ஆனால் 44 ஊராட்சிகளில் ஓரளவுக்கு தன்னிறைவை பெற்றிருக்கிற ஊராட்சியாக பொதுக்குடி இருப்பதற்கு மூல காரணமாக இருந்து எதற்கு நிதி இல்லை, எதற்கு நிதி தேவை என்பதனை உணர்ந்து அதற்கான நிதியை எங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து இந்த பணிகளை நிறைவேற்றி தருகிற பணியை செய்து முடித்துவிட்டு, இன்னும் ஜாவியா தெரு ஒன்று பாக்கி இருந்துச்சா அதை போட்டுட்டீங்களா? இப்ப வந்தது மேல வந்தது அதுதான் கேட்டார். ஜாவியா தெரு ரோடு போட்டு முடிச்சாச்சா? பூதமங்கலம் போற வழியில ஒரு 18 வீடு இருக்குமே, அங்க தண்ணி தேங்கி நிக்குது, அந்த ரோட போட்டீங்களா? ஏன் இன்னும் போடல? எங்க பிஓ கூப்பிடு, பிடிஓ வந்திருக்கிறாங்களா, அங்க கூப்பிட்டு உடனே பேசுங்க. 1 மாத காலத்திற்குள்ளாக அந்த சாலையும் போட்டு முடிக்கப்பட வேண்டும். அந்த மேடையில வந்து உட்கார்ந்த உடனே அதை கேட்கிறாங்க. இது யார் கேட்கணும்? கேட்க வேண்டியவர்கள் கேட்கல, நாங்களும் போய் அவர்கிட்ட வலியுறுத்தல. ஆனால் மேலே வந்தவுடன் பொதுக்குடியில் என்னென்ன பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது, என்னென்ன பணி நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார். ரஃபி ஒருவர் வர்றப்ப டேங்க் இல்ல, இப்போ வெளிநாடுகளில் இருக்கிற சில பேர் பேரை சொல்லி கொஞ்சம் நிதி வாங்கி கொடுங்க, நமக்கு நாம திட்டத்தில் அரசாங்க நிதி கம்மியா இருக்கிறதுனால உடனடியாக பண்ண முடியாதுங்கிறப்ப இங்க பிச்சை வருவார். ஒரு 2 டேங்கு முழுக்க 60,000 லிட்டர் டேங்க் 2 இன்னைக்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொன்னா, நமக்கு நாமே திட்டத்திலையும் அரசிடம் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அன்றைக்கு நிதி இல்லை என்கிற நிலைமை. 2 60,000 லிட்டர் 1 லட்சம் லிட்டர் டேங்குக்கு நமக்கு நாமே திட்டத்தில் இங்கே இருக்கிற பெருமக்கள், வெளிநாடுகளில் உழைக்கிற அந்த மக்கள் நிதியை கொடுத்து விட்டார்கள். உடனடியா என்ன பண்றாங்க, பெரம்பலூர்ல இருக்கிற நிதி, அரியலூர்ல இருக்கிற நிதியை திருவாரூர் மாவட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து
3 உயர்நிலை மேல்நிலை உயர்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை கட்டி முடிப்பதற்கு அடிப்படையாக காரணம் தான் அது எம்எல்ஏ ஃபண்ட்ல இருந்து வரணும்ன்ற அவசியம் இல்ல, அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி என்பதனை தயவு செய்து உணருங்கள். விரல் நீட்டி எல்லாரையும் குறை சொல்லிடலாம். எப்படி இத்தனை வருஷமா 15 வருஷமா கிடைக்காதது இன்னைக்கு கிடைக்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு அடிப்படை மூல காரணம் கேட்காமல் கொடுக்கிற ஒருவர் இறைவனால் நம்முடைய கரங்களில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவருக்கு துணையாக இன்றைக்கும் நிற்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இறைவன் கொடுத்த வரம் யாராலும் செய்ய முடியாத. மண்ணை இருந்தாங்க, நிறைய செஞ்சாங்க, அதை எல்லாத்தையும் கடந்து செய்யக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவனை கலைஞர் மூலமாக இறைவன் நமக்கு ஒப்படைத்திருக்கிறார். அவர் நம்முடைய கரத்திலே கிடத்திருக்கிறார். அவரை பயன்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய மண்ணை மக்களை பாதுகாக்கிற பணியை நாம் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கே வந்திருக்கிற பெரியவர்களை நான் உளப்பூர்வமாக கேட்டுக்கொண்டு அமைச்சர் அவர்களுடைய உரைக்கு வழிவிடுத்து நிறைவு செய்கிறேன். இந்த அறப்பணி கழகத்திற்கு இந்த ஆம்புலன்ஸை வழங்கிய அந்த குடும்பத்தார்கள், ஜமாத்தார்கள், ஊர் பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். முன்னாள் ஒன்றிய பெருந்தலைவர் மிக அருமையாக பல கருத்துக்களை புரியும்படி எடுத்துரைத்தார்கள். மிக்க நன்றி. ஒரு சின்ன விஷயம் இதில் என்னென்னா, நமக்கு அமைச்சர் அவர்கள் இன்று அமைச்சராக கிடைத்திருக்கின்றார்கள். அவர் எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் பொழுதே கூட புதக்குடி மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளை ஒரு பரிவோடு இங்கே என்ன தேவை அப்படிங்கிறத கேட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் இங்கே வந்து சில பரப்புரைகள் சட்டமன்ற நிதியிலிருந்து வரல அப்படின்ட்டு. ஆனால் புதக்குடி அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் நடைபெற்ற நலத்திட்டங்கள் அனைத்தும் அமைச்சர் அவர்களின் அனுமதி இல்லாமல், முன்னெடுப்பு இல்லாமல் எதுவுமே நடைபெறவில்லை என்பதை இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாகவும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மேலும் அமைச்சர் அவர்கள் இது அல்லாஹின் உதவியால் we are blessed. அவர் அட்சய பாத்திரம் மாதிரி. ஆனால் நம்ம தான் என்ன வேணும்னு சரியாக கேட்டு பெறாமல் போயிட்டோம். we were failure on that. நிச்சயமாக வந்து அமைச்சர் அவர்களை கடுமையாக பிஸியாக இருக்காங்க. ஆனாலும் இந்த 2 வருஷத்தில் அவங்கள நம்ம நலத்திட்டத்துக்கு பல மாதிரி பயன்படுத்தி இருக்கலாம். ஆனால் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்று தான் தனிப்பட்ட முறையில் நானே ஃபீல் பண்ணுறேன். ஒரு நிர்வாகத்தில் இருந்தாலும் இன்னும் வருங்காலத்திலும் அமைச்சர் தான் அவர். இன்ஷா அல்லாஹ் அமைச்சராக தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் அல்லாஹ்வின் உதவியால் அவருக்கு அருளப்பட்டிருக்கு. சில நம்மளும் உதவி துவா செய்வோம். அத்துடன் அவர்களை நிச்சயமாக நமது ஊரின் வளர்ச்சி பணிகளுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நாம் தான் பயன்படுத்திக்கணும். we have to make use of him. அதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம கோட்டை விட்டுருக்கோம். இனி வருங்காலத்தில் அதை நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்ட்டு உங்கள் எல்லாரையும் நான் கேட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு அமைச்சர் அவர்கள் நம்மளுடைய கனிவான அழைப்பை ஏற்று ரொம்ப டைட்டான பிஸி ஸ்கெட்யூலில் இருந்தாலும் நமக்காகவும் நம்ம ஊர் மக்களுக்காகவும் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதற்கு ஜமாத் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் புதக்குடி பெருமக்களின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூண்ணா. அடுத்ததாக அமைச்சர் அவர்கள் நம்மிடையே சிறிது நேரம் உரையாட வருகிறார். சரி போதும் விட்டுறீங்க. புதுக்குடி ஜமாத் நிர்வாக சபை வழியாக இங்கே நமது கிராமத்துக்கு இங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஆம்புலன்ஸ் சேவையை துவக்குவதற்கு இங்கே வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கும் அனைவருக்கும் குறிப்பாக எனது அருமை தம்பி ஒன்றிய கழக செயலாளர் ஆனந்த் அவர்களே, எனது அறிவியல் அண்ணன் மன்னார்குடி ஒன்றிய கழக செயலாளர் சித்தர் சிவா அவர்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கும் கழகத்தின் மூத்த முன்னோடிகளே, எனது அறிவியல் அண்ணன் முன்னாள் நீடாமங்கலம் பெருந்தலைவர் அருமையண்ணன் செந்தமிழ் செல்வன் அவர்களே, அண்ணன் ரஃபி அவர்கள் உள்ளிட்ட நமது ஜமாத் பெருமக்களே, பெருங்குடி மக்களே, இங்கே
வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கும் பொதுக்குடி வாழ் மக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்கள். இங்கே கூடியிருக்கும் அனைத்து இயக்கத்தை சார்ந்த எனது நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது, ஏற்கனவே நீங்கள் வெயிலில் கொஞ்சம் ஷீட்டில் அனத்தெல்லாம் இருக்குது, எல்லோரும் உட்காந்துருக்கீங்க. நம்ம வந்த நிகழ்வு கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்திருக்கணும், ஆனால் வீட்டில் அங்கே நிறைய கடுமையான கூட்டம், நிறைய விசிட்டர்ஸ் வந்துட்டதுனால யாரையும் அனுப்ப முடியல. எல்லாரையும் நின்று பார்த்துட்டு வர வேண்டியதாக இருந்துச்சு. குறிப்பாக ஒரு சில அதிகாரிகளும் வந்திருந்ததனால் சற்று தாமதமாகிவிட்டது. பொதுக்குடியை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணன் ரஃபி அவர்கள் பேசும்பொழுதும் சரி, அண்ணன் செந்தமிழ் அவர்கள் பேசும்பொழுதும் சரி, இருவருமே இந்த பகுதிக்கு கழகத்தின் ஆட்சி வாயிலாக திராவிட மாடல் ஆட்சியின் காரணத்தினால், உங்களால் உருவாக்கப்பட்ட திராவிட மாடல் ஆட்சியின் காரணத்தினால், முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பெற்ற பிள்ளை நமது முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும், குறிப்பாக நமது மாவட்ட கழக செயலாளர் அருமையண்ணன் பூண்டி கலைவாணன் அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நடக்கும் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள், பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள், இதை கொடுத்தெல்லாம் இங்கே அனைவரும் பேசினார்கள். இங்கே இந்த நிகழ்வுகளில் அதுவும் குறிப்பாக மன்னார்குடியில், அதுவும் திருவாரூர் மாவட்டத்தினால இது திருவாரூர்காரரின் ஆட்சி நடக்கிறது, டெல்டாக்காரரின் ஆட்சி நடக்கிறது என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். குறிப்பாக மன்னார்குடிக்கு மேலே ஒரு தனிப்பட்ட பாசம் நமது திராவிட நாயகன் அவர்களுக்கு என்றுமே உண்டு. இளம் தலைவர், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர், எனது ஆறுயிர் நண்பர் நம்ம சகோதரர் அருமையண்ணன் நமது உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் எவ்வளவோ திட்டங்கள் இன்று நமது பகுதிக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க முடிந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் பல பகுதிகளுக்கும், ஏன் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்குமே பரவலாக்கப்பட்ட வளர்ச்சியை உறுதி செய்து அனைத்து பகுதியையும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் நமது திராவிட நாயகன் அவர்கள். அதுவும் குறிப்பாக நான் சொன்னதை போல மன்னார்குடிக்கு ஒவ்வொன்றும் போய் சண்டை போட்டு வாங்கிட்டு இருக்க ஒரு சிலதெல்லாம் உங்களுக்கே நன்றாக தெரியும். 10 ஆண்டு காலம் நிதி சுமை ஒவ்வொன்றாக படிப்படியாக சரி செய்யப்பட்டு ஒரு 2 ஆண்டுகள் நமது கோவிட் சுமை, பழைய நிதி சுமை எல்லாத்தையும் போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 ஆண்டு நம்ம பழைய ஆட்சியோட அந்த அவல நிலையிலேருந்து மீட்டு தமிழகத்தை ஒரு சரியான பாதைக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு ஒரு 2 ஆண்டுகள் பிடித்தது. ஏன்னா 10 ஆண்டு காலம் எந்த ஒரு வளர்ச்சியும், குறிப்பாக நமது மன்னார்குடிக்கு எந்த வளர்ச்சியுமே வந்து சேரவில்லை. எந்த திட்டத்தை கேட்டாலும் அதுக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டுட்டாங்க. சாதாரணமாக ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு கட்டினா கூட அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்துட்டு, உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும். நம்ம பகுதிக்கு எத்தனை இடத்துல எத்தனை சாலைகள் அந்த சென்ற ஆட்சியில் போடப்பட்டதெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு வந்தவொடனே கேட்கும்போது தேடி கண்டுபிடிச்சு 2 ரோட சொல்றாங்க, இன்னைக்கு அது 2 போடல. அப்படி மீது எல்லா சாலைகளையும் அமைத்து தந்த ஒரு ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி தான். அதற்கு குறிப்பாக நமது ஊராட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா, நம்ம ஊராட்சியில் எல்லாருமே இவ்வளோ பேர் வரி கட்டுறோம், இவ்வளோ நல்ல செழிப்பான ஒரு ஊராட்சி. இப்போ வெளிநாடுகளிலிருந்து நம்ம தோழர்கள், நான் எங்கு சென்றாலும் எந்த நேரத்தில் எந்த இடத்துல ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்கில் பேசினாலும் அங்கேருந்து யாராவது ஒருத்தர் சார் நான் பொதுக்குடி, நான் கூத்தானூர், நான் எப்படி ஏதாவது ஒரு பூதமங்கலம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம ஊர் சார்ந்த மக்கள் பல இடத்துல என்னை சந்திப்பது உண்டு. அவர்கள் அங்கிருந்து நம்ம ஊருக்கு பல நிகழ்வுகளில், பல வேலைகளில், இப்பொழுது நமது இங்கே குடும்பத்தினரெல்லாம் செய்தது போல, இந்த மாதிரி ஆம்புலன்ஸ் சேவை கொடுத்ததை போல பல வகையில் நமக்கு உதவி வருகிறார்கள். இப்படி வெளிநாடுகளிலிருந்து இங்கே முதலீடுகள் சேர வேண்டும் என்பதற்காக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அவர் தொடர்ந்து வேர்களை தேடி இப்படி என்று நம்ம பிள்ளைகள், வெளிநாடுல இருக்கிற நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கூட தமிழகத்தை குறித்த புரிதல் இருக்க வேண்டும் என்று வேர்களை தேடின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று கொடுக்கிறார். வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நல வாரியம் என்று துவங்குகிறார். முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களது கனவு 2010-11 அவர் ஆரம்பித்து அது கண்டினியூஸாக செய்ய முடியல அதுக்கப்புறம். ஆனால் அதை தொடர்ந்து அது சரியாக அமைத்து தந்து அதன் வழியாக வெளிநாடு மக்கள்லாம் அவங்கவுங்க ஊருக்கு பல திட்டங்களை கொடுப்பதற்கான வேலையையும் எழுதி செய்து பண்ணி கொடுத்துருக்கார் நம்ம முதலமைச்சர் அவர்கள். வெளிநாட்டில் வாழ்ற நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ், அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா அவங்கள உடனடியாக இங்கே கூட்டிட்டு வரதுக்கான வேலை, இப்படி பல வேலைகளை அவர் செய்து வருகிறார். எனவே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை பொறுத்தவரை நம் தமிழர்கள் எந்த பகுதியில் எங்கு இருந்தாலும் அவர்களுக்கான அவர்களுக்கான வளர்ச்சி திட்டங்களை தொடர்ந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். இங்கே நமது இஸ்லாமிய பெருங்குடி மக்கள் பெருமளவில் வாழும் இந்த பகுதியில் உங்களுக்கு முக்கியமான பிரச்சனையில் எப்படி திமுக தலையிட்டு
இந்த வக்ஃப் பிரச்சனை என்ன ஒரு கொடூரமான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள். ஒன்றியத்தில் ஆளும் அந்த பாஜகவினர் கொண்டு வந்த அந்த சட்டத்தில் நாம் சட்ட ரீதியாக அதை கையிலிருந்து அதன் மூலம் சமீபத்தில் வந்த அந்த தீர்ப்பை எல்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. பல ட்ரக்கோனியன் லாஸ் எல்லாத்துக்கும் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டே கொடுத்துருக்காங்க. தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம். எனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற ஒரு இந்த பேர் இயக்கம், ஒரு மக்கள் இயக்கம், அனைவருக்குமான இயக்கமாக இருப்பதனால் முத்தமிழர் தலைவர் கலைஞர் பெற்ற பிள்ளை, நம்ம ஊர்காரர், நம்ம முதலமைச்சர், டெல்டாக்காரர், திராவிட நாயகன் அவர்களின் இந்த தொடர் அரவணைப்பு அனைத்து மைனாரிட்டிஸுக்கும் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் இருப்பதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையாலும் தைரியமாக எழுந்து நின்று முதல் குரலாக திராவிட நாயகன் அவர்களின் குரல் எழும்புகிறது. அவர் அந்த சொல்யூஷன் ஹோலிஸ்டிக்கா பார்க்கிறார். முழுமையான ஒரு தீர்வு, ஒரு பிரச்சனைன்னு அவங்க வந்துச்சுன்னா அது சும்மா நம்ம பாட்டுக்கு எது பேசணும், ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தணும்னு இல்லாம சட்ட ரீதியாக அதை அணுகி அருமை அண்ணன் நமது MP வில்சன் அவர்கள் எல்லாம் அங்கே ஆஜராகி பல விவாதங்களில் பங்கேற்று பல கேஸ்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், ஹிஸ்டரியெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அப்படி தொடர்ந்து போராடி பல பிரச்சனைகளுக்கு நாம் ஒரு பெரிய கேடயமாகவே திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் நமது திராவிட நாயகன் அவர்களும் மைனாரிட்டிஸ்க்கு திகழ்ந்து வருகிறார்கள். தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை உங்களை காப்பாற்ற வேண்டிய அந்த கடமை அவரது, நிச்சயமாக அதை செய்வேன் என்று கூறியிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டை எந்த நாளும் தலைகுனிய விடமாட்டேன், நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டின் தலை நிமிர்ந்து அதை பீடு நடை போற அந்த வேலையை தொடர்ந்து நான் செய்வேன். உங்களது அனைத்து வளர்ச்சி திட்டங்களையும் நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான இந்த ஆட்சி நிச்சயமாக செய்யும். அதுவும் குறிப்பாக நம்ம பகுதிக்கு எல்லா திட்டங்களும் வரும். ஏற்கனவே அண்ணன் பொதுக்குடிக்கு நான் சொன்ன போல 7-8 ரோடு இப்போ முக்கியமான சாலைகள் எல்லாமே போடுறதுக்கான பணியை செய்தாச்சு. 2 விஷயம். ஒன்று இந்த ஒரு குளம் தூர்வாரி அதை சுற்றிலும் அந்த நடைபாதை மாதிரி அமைக்கணும். அந்த இடம் இல்லை, பிரச்சனையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏற்கனவே நாங்கள் முயற்சித்தோம். அதை ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, சுற்றி போட்டால் அப்புறம் அந்த கொள்ளளவு குறைஞ்சிரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பிரச்சனைலாம் சொன்னாங்க. அதனால் இருந்தாலும் சிஎஸ்ஆர் வாங்கிறதுக்கு நான் தயார். நீங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் கையெழுத்து வாங்கி கொடுத்துருங்க. அப்புறம் நான் ஃபண்டு வாங்கி கொடுத்த அப்புறம் அதை பண்ணக்கூடாது, இதை பண்ணக்கூடாது. ஏதாவது நல்லது செஞ்சால் முதல்ல ஏதாவது குறுக்கால படுத்து இது பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் பார்க்குறாங்களே பல தவிர நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு நிதியை கொண்டு வரதான்னு தெரியல உங்களுக்கு. இவ்வளோ பெரிய மாநிலம் ஒன்றிய அரசின் ஒரு சப்போர்ட்டும் நமக்கு இல்லை. உங்களுக்கு நல்லா நாம கொடுக்குற பைசால 29 பைசா, ₹1 கொடுத்தா 29 பைசா திரும்பி வருது. மீதி இருக்கிற பைசாலாம் எங்கெல்லாம் போகுது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அதுவாவது ஒழுங்கா உபயோகப்படுதா வட மாநிலத்திலனா அதுவும் இல்லை. ஆக நாம கொடுக்கிற நம்ம வரி பணத்தை நமக்கு கொடுக்காம, நம்ம பிள்ளைகள் படிக்கிறதுக்கான அந்த பணத்தையும் திருப்பி அவங்க கொடுக்காம எவ்வளவு கொடூரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒன்றிய அரசு உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். எனவே அதையெல்லாம் தாண்டி செய்திருக்கிறார். ஸோ ஒன்றிய அரசோட எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாம இன்ஃபேக்ட் அவங்களை எதிர்த்துட்டு இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்தி அதிலையும் 11.19% வளர்ச்சி, இந்தியாவிலேயே இந்த நாட்டிலேயே எங்கேயுமே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான வளர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறார் திராவிட நாயகன் என்றால், அங்கேயும் ஒன்றியத்திலும் நமது ஆட்சி அமையும் போது அந்த காட்சி, அந்த அப்பொழுது நமது தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி இன்னும் எப்படி இருக்கும் என்பதை எல்லாம் நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அந்த நாளும் வெகு தூரம் இல்லை. நிச்சயமாக அந்த நாளும் நாம் பார்ப்போம். மகத்தான வளர்ச்சி நிச்சயமாக தமிழ்நாடு பெறும். உங்களது ஒத்துழைப்போடு நீங்க கேட்டிருக்க அந்த குளமேட்டர் அதை பார்த்துக்கிறேன். அடுத்து இன்னொன்று சொல்லிருந்தீங்கன்னா மன்னை எக்ஸ்பிரஸ் கோச்சஸ் ஆட் பண்ண சொன்னாங்க. மன்னை எக்ஸ்பிரஸ் கொண்டு வந்ததே யாருன்னு உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அந்த ரயில் இங்கே வந்ததற்கு காரணம் முத்தமிழர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் நமது முதலமைச்சர் அவர்களும் எனது தந்தையார் அவர்களும் இணைந்து செயல்பட்டு அந்த ரயிலை இங்கே மன்னார்குடிக்கு கொண்டு சேர்த்தோம். இன்று அதற்கு எக்ஸ்ட்ரா கோச்சஸ் கேட்டிருக்கேன். நிச்சயமாக இது இப்போதான் இந்த கோரிக்கை இப்போதான் வந்திருக்கு. நிச்சயமாக அந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தருமாறு நான் இங்கே இருக்கும் இந்த GM இந்த ரயில்வேஸ் துறை அதிகாரிகளும் நிச்சயமாக பேசுகிறேன். எந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக கருதி என்னிடம் நிச்சயமாக எதுவும் சின்ன பிரச்சனை இல்லை, எதுவும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை, எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நீங்கள் நிச்சயமாக என்னை அணுக வேண்டும். ஒவ்வொரு பகுதியாக பார்த்து அதுக்கான வளர்ச்சியை உறுதி செய்து வருகிறேன். நம்ம ஊர் பக்கத்துல எங்க லேண்ட் இருந்தா கொடுங்க. நிச்சயமா அங்கேயும் ஒரு சிறு தொழில் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு, நம்ம பெண்களுக்கு, நம்ம பசங்களுக்கு, படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி தரும் அந்த வேலையும் நிச்சயமாக நான் செய்ய காத்திருக்கிறேன். இப்போ நம்ம மன்னார்குடியில் ஒரு பகுதியில்
ஒரு 500 பேருக்கு வேலை உருவாகிறதுக்கான ஒரு திட்டத்தை ஒரு 1.5-2 வருஷமாக நான் போராடி ட்ரை பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கேன். அது இப்போ 500 இல்லை 1000 பேருக்கே வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. அது நிச்சயமாக விரைவில் அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன். இப்படி பார்த்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏனால் அண்ணா வழியில் வந்தோம். நேற்று நமது பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நேற்று எல்லோரும் கொண்டாடினோமே, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு ஏன் ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனமே கொண்டாடியது அந்த அண்ணா அவர்கள் அவர் இட்டு தந்த பாதையில் நாம் எல்லோரும் சென்று கொண்டு இருக்கிறோம். என்ன சொல்லியிருக்கிறது? மக்களிடம் செல், மக்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள், அவருக்கான தேர்வுகளை அங்கிருந்து துவங்கி நீ செயல்பட வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். உடன்பிறப்பாக யாராக இருந்தாலும், ஏன் தமிழ்நாட்டு மக்கள் யாராக இருந்தாலும், உண்மையாகவே நான் சொல்றேன், நான் எல்லா கட்சியும் சார்ந்தே சொல்றேன், தமிழனுக்குன்ற ஒரு பெருமை இருக்கு, ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு. அதனால தான் இன்னைக்கு இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரே ஒரு மாநிலம் மட்டும் அப்படி ஷைன் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா அதற்கு காரணம் தமிழ்நாடு மக்களும் நாம் கொண்டிருக்கும் அந்த திராவிட கொள்கைகளும் தான். இந்த திராவிட கொள்கைகளை கொண்டாடுவோம், ஒருங்கிணைந்து இருப்போம், ஓரணியில் திரளுவோம். ஓரணியில் ஒரே தலைவன், நமது தலைவர் முதலமைச்சர் மட்டும்தான் என்பதை மனதில் ஏந்தி இந்த முதலமைச்சர் திராவிட நாயகன் அவர்கள் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து மக்களின் வளர்ச்சிக்காக அனுதினமும் உழைக்கும் இந்த முதலமைச்சர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேடயமாக எல்லா நாளும் நிச்சயமாக இருந்து உங்களது அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்த்து வைப்பார் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இங்க கேட்டு பாருங்க, என்னன்னு விசாரிச்சு போன் நம்பர் இருக்கா? என்னது எடுக்கலையா? என்னது